ጋሞ ቁጫ እንደ አንድ ደረ እንደ ጋሞ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። አሁን የአንድ ስሜት ሀገሬን ወክሎ ሀገር ላይ ተቀምጦ ግን በዚህ መልክ አስጸያፊ ከአንድ ከተከበረ ምክር ቤት በማይገለጽ መልክ እናቶች በአሰቃቂ መልክ እየሞቱ ናቸው ተብሎ የተገለጸው ስነ ስርዓት የተከበረው አፈ ጉባኤ ስነ ስርዓት እናንተም ሐሳባችሁን እንድትገልጹ ጊዜም ሳንገድብ በቂ ጊዜ ሰጥተን ተናግራችኋል። እሷም ደግሞ የተከበረች ምክር ቤት አባል የራሷን ሐሳብ መግለጽ መብት አላት፣ ትጨርሳለች። ስነ ስርዓት አልተፈቀደም። ስለዚህ እኔ የዚህ ዞን እንደ አንድ አስተባባሪም የዚህ ዞን ይሄ ምክር ቤት ተወካዮች ምክር ቤት እንደማቀው የጋሞ ዞን አስተባባሪ ሆነን የክልሉ ጠርናፊ ባለበት አብረን ተያይዘው ወርደን ህዝባችን እናወያይ ባልነው ለወከሉ ህዝብም ክብር የሌላቸው ወርዶ ያላወያዩ አራተኛ ዓመት ይዘዋል። ምክር ቤት ላይ መርዝ ከመርጨት ውጪ ህዝባቸውን የመረጠውን ህዝብ የማያከብሩ እንደሆኑ እንዲታወቅልኝ ይፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ዶክተር መሐመድ ሽኩር። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመካከላችን ስለተገኙ እያመሰገንኩ ጥያቄን አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደ ሀገር ከትላንትና ታሪካችን ጋር ተያይዞ የሚያጨቃጭቁንን አጀንዳዎች ሀገራዊ መግባባት መፍጠር በሚገባን መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚነሱ ውዝግቦች መልክ ለማስያዝና የዘመናት ችግሮችን ለመቅረፍ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ከፍተናል። ይሁንና ሀገር ፍትህ ፖሊሲውን በማጥላላት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ዛሬም አሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ በዘመናት መካከል ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ የተገኘ እድል ከዚህ በፊት እንደ ሀገር እንዳመለጡን እድሎች እንዳይሰናከልብን ማን ምን መስራት እንዳለበትና ተጨማሪ ማብራሪያና አቅጣጫ እንዲሰጡ እንዲሁም ሂደቱ የደረሰበትን ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት ቢያሳውቁልን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኩል ማክበርና ማስከበር ሲችሉ በአሁኑ ወቅት እነዚህ ሰፊ የሆኑ የሰላም እጦት ችግሮች ተፈጥረዋል። የእነዚህ ችግሮች አሉታዊ ተጽዕኖዎች በአገር አቀፍ ደረጃ እየሰፉና የተንጸባረቁ ተጨማሪ ችግሮችን የፈጠሩም ይገኛሉ። ለምሳሌ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚያነሷቸው ግልጽ የሆኑ የሰብአዊ የዲሞክራሲያዊና የሕገ መንግስታዊ መብት ጥያቄዎች በክልሉ መንግስት እየታፈኑ በመሆናቸው ምክንያት ሕዝባችን እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆኑ ስቃይ ውስጥ ይገኛሉ። በተለይም በዘይሴ ምርጫ ክልል በክልሉ ምክር ቤት የዘይሴ ህዝብ ተወካይ ጨምሮ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የኢዜማ ፓርቲ አመራሮች አባላት በአጠቃላይ በአጠቃላይ ከ120 በላይ ሰዎች ወንጀልን ባልሰሩበት የሐሰት ክስ ተመስርቶባቸው ለአንድ ዓመት ሙሉ በአርባ ምንጭ ማረሚያ በግፍ ያለ ፍርድ ታስረው ቆይተዋል። ከነዚህም ውስጥ ከ60 በላይ ሰዎች በጥቅምት 18 2017 ዓ.ም አርባ ምንጭ ላይ የዋለው የፌደራል ፍርድ ቤት ተዘዋዋሪ ችሎት በነፃ ያሰናበታቸው ቢሆንም ለሕግ የማይታዘዘውና የሕግ በላይነትን የማይቀበለው ፍጹም አምባገነን የሆነው የጋሞ ዞን አስተዳደር መልሶ አስረዋቸዋል። በእስር ቤት በደረሰባት ከፍተኛ ድብደባ ምክንያት ነፍሰ ጡር ሴት ጽንሷ ወርዷል። ለተሻለ ሕክምና ሪፈር ቢደረግ በገንዘቡ ታክሞ መዳን የሚችል ወጣት ባለሀብት ሕክምናን ተከልክሎ በማረሚያ ቤት ሲሰቃይ ቆይቶ ሕይወቱ አልፏል። ብዙ ሰዎች
ብዙ ሰዎች ጥያቄውን ይጨርስና ከዛ በኋላ እንሰጥሻለን። ajaa'iba laala walgahiin mana maree bakka bu'oota uummataa jaaffaan kan ta'ame waan adda ta'e keessummeessee bakka buutonni uummata akka Itoophiyaatti kata'an maayikii walirratti qabu yookaan cufuu argamee jira. Keessaanuu Gaamoo zoonii keessatti zoonii yookaan godina Gaamoo keessatti taateen kun ta'ee jira. Akkuma agartan taatee jabaa waan bakka bu'oota walgahii bakka bu'oota uummataa keessatti waan akka kana dura ta'ee fi argamee hin beekne jechuudha. Taatee addaa achi keessatti argame keessaa isa tokko dubartittiin kana dura amma sagalee dhageessisuun wal harkatti ishiin takka Gaamoodha. Inni kun ammoo zayii uummata zayii bakka bu'ee kaa dhufe akkasumallee qocaa sabni jedhamullee hin jira. Saboota sadan kana gidduutti wal dhabdee jira. Walumaa galatti kibbi Itoophiyaa kun akka achi ilaalamu kan osoo hin taane rakkoo baay'ee keessa argamee jira jechuudha. Rakkinichi martuu saba takka dhageenyee hin beeknetu jira. Qocaa sabni qocaa jedhamu kun hin jira akka jedhu amma bakka bu'oota kanarraa dhaga'ame akka biyyattiin akkasi dhaga'e ammallee saboota hedduu jira. Wanni kun akkamiin furmaata argata? Akkuma amma deemamaa jiru kana humnumaan ukkaamsuu kanaan fala ta'a rakkoo biraan fidu ka jedhutu gaafii lammiilee biyya kanaa uummata biyya kanaa ta'uu qaba. Kanaaf bara uummanni sun bulchee bara uummanni Oromoo bulchee uummanni kibbaa akkasitti badee akkasitti qircamee akkas maqaa hedduu jira waan ta'eef tokko hin qoqqoode jedhama hin bittinneesse jedhama. Lammaffaa ammoo lakkii mirga dhoorgatee saba sanniin ukkaamsee tursiise jedhama. Maqaa hedduu nama sirnicha faana liisti ta'ee ol kaayama dookimentii taa'amee yaadama. Kanaaf wanni martuu aangoon illee hin dabarti osoo waan gaarii hojjetamee jenna. Maqaa uummata Oromootiin uummanni kibbaa kun akka nuun himatee akka miidhamne waan jedhu qabna. Inni biraa ammoo saboota kana addaan eega mirgaa wanna kibba Itoophiyaa kana keessaa warri akka gaarii itti milkaa'e uummata Sidaamaati. Uummanni Sidaamaa immoo uummata keenya wajjin riilashiinii jabaa tolfatee yeroo sanii yeroo qabsoo haala saniin milkaa'uu danda'e. Isaan turraa gammadee warri kuwwan hedduun isaanii bakka Walaayitaa bakka Silxee Guraagee kunneen hin komii guddaa qabanii uf dandeenyee garii uf dandeenyee naannoo taana jedha. Akka Mazayii fi Qucaa kun aanaa uf danda'e taanee yookaan godina uf danda'e taanee falmaa akkanatti jira waan ta'eef kanaaf furmaanni haa kennamu jenna. Meeqattaanus waliin dhageeffannaa nu wajjin tura. ተፈናቅለውና ተሰደው ጠፍተዋል። ርዕሰ መምህራን እና መምህራን፣ ሐኪሞችና ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች በተደጋጋሚ ታስረው ቆይተው ከመደበኛ ስራቸው ያለ አግባብ ተባረዋል። የብዙ ሰዎች ሀብት ንብረትና ገንዘባቸው ተዘርፏል። የትምህርት ቤት ዘበኛን ጨምሮ ከ17 በላይ ንጹሃን ሰዎች የክልሉ መንግስት በሚመራው በክልሉ አድማ በታኝ ፖሊሶች፣ በጋሞ ዞን መደበኛ ፖሊሶችና ሚሊሻዎች በጅምላ የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ ተግባር በግፍ በጥይት ተገድለዋል። ይህንን የጅምላ ግድያ ወንጀልን የፈጸሙት እና ያስፈጸሙት አካላት እስካሁን ድረስ በሕግ አልተጠየቁም። ከዚህም ባለፈ የዘይሰን ህዝብ በሰው ሰራሽ ድህነትና ረሃብ ለመቅጣት በማሰብ የክልሉ አድማ በታኝ ፖሊሶች፣ የጋሞ ዞን መደበኛ ፖሊሶችና ሚሊሻዎች በአርሶ አደሮች ላይ የጥይት ተኩስን በመክፈት እያባረሩ በ2016 ምርት ዓመት ላይ ያመረቱትን ከፍተኛ የሆነ የጤፍ፣ የበቆሎ፣ የማሽላና ሌሎችም ምርቶች በክምርና በጎተራ ውስጥ እንዳሉ በእሳት አቃጥለዋል። የሰዎችን የመኖሪያ ቤቶችና ንብረቶችን በጭካኔ አቃጥለዋል። በአሁኑ ወቅት የጤና ጣቢያና ትምህርት ቤቶች የጦር ሰራዊቱ ካምፕ ሆነው እያገለገሉ ናቸው።
ህዝባችን በሰላም ወጥቶ መግባትና የልማት ስራውን መስራት አልቻሉም። እነዚህና የመሳሰሉት በደሎች የሚፈጸሙበት ምክንያት ህዝባችን ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ስል ለዘመናት ሲጠይቅ የኖረውን የልዩ ወረዳ አስተዳደራዊ መዋቅር ጉዳይን ለማፈንና የዘይሰን የብሔር ማንነትን ህልውና ጨፍልቆ በማጥፋት ከመልክዓ ምድሩ ጋር በጋሞ ዞን አስተዳደር ውስጥ አፍነው በዘመናዊ የቅኝ ግዛት ስርዓት ለማኖር ሲሆን ይኸው የክልሉ መንግስት ህዝቦችን በእኩል አይን ባለማስተዳደሩና በሁለቱም ህገ መንግስቶች ውስጥ ለዘይሴ ብሔረሰብና ህዝብ የተሰጡትን ህገ መንግስታዊ መብት ባለማክበሩ ምክንያት የመጡ የአፈጻጸም ችግሮች ናቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የታፈነውን የዘይሴ ብሔረሰብና ህዝብ የራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብትና የሌሎቹም ህዝቦች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ለመመለስ እንዲሁም በክልሉ ውስጥ የተፈጠሩ የመልካም አስተዳደር እጦቶችን በማስወገድ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ከክልሉ በላይ የሚመለከተው የፌዴራሉን መንግስት ስለሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መንግስት ምን አይነት የመፍትሄ እርምጃን ይወስዳል የሚል ጥያቄ አለኝ። እጅግ በጣም አመሰግኖታል። kana fakkaata gaaffii isaa haala kanaan dhiyeeffatee Zayisee Barasabii yookiin saba Zayisee kan jedhamurraa qabatu beekuun haala kanaan walga'ichi gaggeeffamaa ture. Itti aansinee ammoo yaada muummichi ministeera Abiyyi Ahmad deebisee dhageeffannaa isa dhageeffannee jechuu fedha. Innis deebiin isaanii ka miira hedduu qabutu jira jedhama. Keessumaa warra kaabaa kana keessatti risti asmallaash jedhee deebiseefii jira. Warra risti deeffanna jedhanii fiigaa turan jechuun isaan rukuteera. Kanaaf mee haala jiru deebisaa isaanii haa dhageeffannu wajjin tura. የምክር ቤት አባላትም እንዲሁ አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ጊዜ ወስደን ስላየን አሁን በሰላምና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ መጠነኛ ማብራሪያ እሰጣለሁ። ሰላም በሚመለከት ሰላምን አስታኮ ለተነሳው ጥያቄ ያለው መሻት፣ ሰላም እንዲኖር ያለው ፍላጎት በጣም ትክክል ነው። ሰላም በጣም ወሳኝ መሰረት ስለሆነ ሁላችንም ለምናስበው ነገር የተከበራችሁ አባላትን በዚያው መንገድ ማንሳታችሁ ተገቢ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ሰው የሚያመዛዘን ፍጡር ነው። ከፍጥረታት የሚለየው ነገር አመዛዝኖ በዝቅተኛ ወጪ ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኙ ነገሮችን ይመርጣል ተብሎ ይታሰባል። ለሚያገኘው ጥቅም የማይተካከል ከፍተኛ ወጪን አይመርጥም። ለምሳሌ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከመሞት ከመግደል በሰላማዊ መንገድ መታገል ጊዜም ቢወስድ ውጤቱ የተሻለ ስለሆነ ሰው እንደዚያ አመዛዝኖ ይመርጣል። ከኃይል ይልቅ ሰላም በእጅጉ አዋጭ መንገድ ነው። ኃይል ግልፍተኝነት ስሜት ስላለበት ያልተገባ ጉዳት ያመጣል። መሳሪያ ሲያዝ ብቻ አይደለም፣ ከመሳሪያ ውጭ ቤት ውስጥ ኃይል ስንቀላቀል ያለው ግንኙነትና ከኃይል ውጭ ያለው አንድ አይደለም እና ሁሌም ከኃይል አማራጭ ይልቅ የሰላም አማራጭ ውጤቱ ከፍተኛ ነው፣ ተመራጭም ነው። ነገር ግን በሰላም መኖር በአነስተኛ ኢንቨስትመንት የተሻለ ነገር ማምጣት ተመራጭ የሆነባቸው ሰዎች፣ ከባቢዎች፣ ስብስቦች ቢኖሩም አልፎ አልፎ ያን አማራጭ የማይመርጡ ሰዎች ደግሞ አሉ። 100% ሰው አመዛዛኝ ስለሆነ ሁሉም ሰላም
ይሻል ሰላም ይፈልጋል ማለት አይደለም። ለዚያ ነው እንግዲህ መንግስታት በዓለም ላይ ለዜጎች መኖሪያ ቤት ይገነባሉ፣ ማረሚያ ቤትም ይገነባሉ። ምክንያቱም መኖሪያ ቤት መገንባት ብቻውን ሰላም አያረጋግጥም። ሰላም መገንባትም ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ያደጉትም ሀገራት ጭምር የሚገነቡት። እኛ 248,000 የደሃ ቤት ገነባን ባልኳችሁ ቁጥር ልክ ማረሚያ ቤት አልገነባንም፣ ግን መገንባት አለብን። ቁጥሩ ቢያንስም መገንባት አለበት። አብዛኛው መኖሪያ ቤት፣ ንግድ ቦታ፣ አብዛኛው ለውጥ የሚያመጣ ትንሽም ቢሆን ግን ማረሚያ ቤት ያስፈልጋል። ይህንን ባላንስ መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ሰላም ይፈልጋል፣ ሰው ሁሉ ለሰላም ይሰራል። በጥቅሉ ማየት ያስቸግራል። ኃይሎች ንግግር አለን፣ ንግግር የለን እንዳይመስላችሁ። ግን ንግግር የሚያደርጉና ሰላም የፈልጉትን ሰዎች እንዴት ትነጋገራለህ ከዚህ መንግስት ጋር ብሎ የሚወቁ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ እዚህም አሉ፣ እዛም አሉ። እና እነዛ ሰላም ፈላጊዎቹ ትንሽ ደበቅ ይላሉ እንጂ ንግግር የለም ማለት አይደለም። መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ንግግርም ጀምረናል። ግን ለቀረውስ እርሶም ያግዙ። እኛ የምንፈልገው ሰላም ምን እናገኛለን? በዚያም ማንም እንደማይሸነፍ እናውቃለን። ማንም ስጋት ኖሮብን አይደለም። ግን ምን ያደርግልናል? እኛ ብንገዳደል ምን ፋይዳ አለ? አይጠቅምም። የሚያስፈልገው ሰላም ነው። ይሄ ግን እርስዎም እንደሚገነዘቡት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማየት ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ባለፉት 70-60 ዓመታት ፓርቲ የሚባል እሳቤ የተዋወቅንበት፣ ርዕዮተ ዓለም የሚባል ትርክ የጀመርንበት፣ ሰልፍ ድጋፍም ይሁን ሰላማዊ ሰልፍ የሚባል ነገር የጀመርንበት፣ የፖለቲካ ንትርክ፣ በህቡ መደራጀት፣ ፖለቲካል ኢንትሪግ፣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ማጠልሸት በስፋት የተማርንባቸው ዘመናት ናቸው። ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሽፍታ ነበረ። ሽፍታን በአዲስ መንገድ ስሙን አሻሽለን የትጥቅ ትግል ብለን ደግሞ የጀመርነው አንድ 50-60 ዓመት ይሆናል። ጥቂት ሽፍቶች በተሰባሰበ ሽፍታ ታጋዮች ተብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 60-70 ዓመታት ከየቦታው ከየአቅጣጫው አለ። ይሄ ጉዳይ በብዙ መንገድ ጉዳት አምጥቷል። አንደኛ ጉዳት መነሻው የሚያደርገው ኃይል፣ በኃይል ፍላጎቴን አሳካለሁ ይላል። ሁለተኛ ፍረጃ፣ ይፈርጃል፣ የፈለገውን ሰው ስም እያወጣ ነው የሚውለው። ሶስተኛ ጥላቻ፣ ቁጭ ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። ተመልከቱ ኦነግን 50 ዓመት በኦነግ ትግል የኦሮሞ ሕዝብ ምን ጥቅም አገኘ? ቁጭ ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። ድካም። በሌሎችም ፓርቲዎች ሰክኖ ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም በንግግር በሐሳብ እየተወዳደሩ የሚኬድበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። እኛ ለዚያ ብለን ነው እንደመጣን ኑ ብለን ሁሉንም ጠርተን አብረን እንስራ ያልነው። አሁንም ምርጫችን እሱ ነው። ለምን? ኢትዮጵያ ማደግ አለባት፣ ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት፣ ኢትዮጵያ መቀየር አለባት። ልጆቻችን መልሰው ሀገር መውረስ የለባቸው። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው ሁሉ በዚህ ሐሳቤ ውስጥ ቢሰራ መልካም ነው። የተነሳው ጥያቄ ከቅንነትና ከሰላም ፍለጋ ስለሆነ አብዛኛውን በዚያ መንፈስ ነው መውሰድ የምፈልገው። ጥቂት ጉዳዮች ብቻ ነው ማረም የምፈልገው። አንደኛ በ2 ወር እንቆጣጠራለን ብላችሁ ገብታችሁ የተባለው ምን እንቆጣጠራለን? እኛ እኮ ክልሉን በህጋዊ መንገድ በምርጫ ያሸነፍንበት ክልል ነው። ምንድነው የምንቆጣጠረው? ከማን ነው የምንቆጣጠረው? በአንጻሩ ያልተሳካው በ2 ሳምንት ይሄን አረፋ መንግስት አባረሬ 4 ኪሎ የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ ያለው አልተሳካለትም እንጂ አማራ ክልላችን ነው። አማራ ህዝባችን ነው። ምንም የምንቆጣጠረው የለም። አብረን እንኖር ነው። አብረን የታገል ነው። አብረን እንኖራለን። እንደዚህ አይነት 2 ወር 3 ወር የሚባል እቅድ ከኛ ሳይሆን እኛን በቀላሉ ገፍትረው ካሰቡ ሰዎች ዘንዳ የነበረ ነው። ቦታውን አሳስተው ከሆነ አድራሻውን ብቻ እንዲያስተካክሉ ለማለት ነው።
የእርሱ ሀሳብ አብዛኛው የሚያጠነጥነው ሰላም፣ ልማት፣ አንድ እንሆን ነው። እሱ 100% ከእርሶ ጋር ነው፣ ለውጥ የለውም። ሁለተኛው ቢታረም ብዬ የማስበው የአማራ ክልል ባለፈው አመታት እስር፣ ጉዳት፣ ችግር ያው እንደሰሙት ነው። የቁጫም ችግር ምናምን ነው፣ የኦሮሞም ሲጠየቅ ችግር ምናምን ነው። ይሄ በቃ የሰፈሩን ብቻ የሚያስብ ኃይል ሁልጊዜ እንደዛ ነው፣ የራሱን ብቻ ነው የሚያየው። ለምሳሌ እርሶ አማራ ክልል እስረኛ አሉና ከዛ ደግሞ አንድ ወንድሜ አርባ ምንጭ እስረኛ አሉ። ወለጋም ብንቀጥል እንደዛ ነው ባህል። ይሁንና እኔ አማራ ክልል ያለኝ ልምምድ ባለፉት 6 አመታት አማራን የኢንዱስትሪ ማዕከል አድርገናታል። አማራ ክልል ይሄን የማያምን በቁጥር ኮምቦልቻ ሂዶ ይቁጠር፣ ደብረ ብርሃን ይቁጠር፣ ባህር ዳር ይቁጠር፣ ኢቭን ቡሬ ይቁጠር። ጨርቃ ጨርቅ፣ ሲሚንቶ፣ ማርብል፣ ግራናይት በጣም ብዙ ፋብሪካዎች፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አማራ ክልል አቋቁመናል። የዘይት ፋብሪካዎች ብዙ ብር አግዘን አቋቁመናል። አማራ ክልል የብልጽግና መንግስት የፈጠረውን ኢንዱስትሪ በየትኛውም ዘመን አግኝቷል። በወሬና በመናምን ስለተደባበቀ እንዳትሸወዱ፣ እውነታው እሱ ነው። ሁለተኛ መንገድ፣ ከፍተኛ የመንገድ ችግር ነበር አማራ ክልል። ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። እንግዲህ ሁሉ ተሟልቷል ብዬ ባላስብም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ለምሳሌ ባህር ዳር እርሶ እንደሚያውቁት እኛ አልመረጠንም። ልክ እንደ ቁጫ እንደ ሰላም በር ግን በስራ ማሳየት ስላለብን በኢትዮጵያ ሰርተን የማናውቀውን ድልድይ የሰራ ነው ባህር ዳር። 30 ገደማ ኪሎ ሜትር መንገድ የምንሰራው ባህር ዳር ከተማ ነው። የኮሪደር ልማት የምናለማው ባህር ዳር ከተማ ነው። ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሰራነው ባህር ዳር ከተማ ነው። ለምን? ህዝባችን ያ ሰርቪስ ይገባዋል ስለምን። እርስዎ ይገነዘባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እኮ ጎንደር ቢሄዱ ያ ስልጡን ህዝብና ሀገር ከ70-80 ዓመት በኋላ ዞር ብሎ የሚያየው መንግስት ያገኘው እኮ አሁን ፋሲል እኮ ቀን ማታ ይገነባል። ከፋሲል ቀጥሎ ያለው ቤት አደባባይ እኮ የኛ ቤት አደባባይ መስቀል አደባባይ፣ ይሄን መስቀል አደባባይ በሚያክል መንገድ የተገነባ ነው ያለው። ፒያሳ እኮ ያሸበረቀ ነው ያለው። ጎንደር እውነተኛ ቦታዋን እኮ እየያዘች ነው። መገጭ እኮ 18 ዓመት ከቆመ በኋላ 7 ቢሊዮን ብር መድበን ቀንና ማታ ይሰራል። ሐይቅ በገነት አኑሮ መቀመጥ የሚቻል አይመስለኝም። ወይም የገነትን ፍሬ መብላት ነው ወይም የሲኦልን እሳት መቅመስ ነው። አንዳንድ ሰዎች እዚህም ሰላም ውስጥ አሉ፣ እዛም ጦርነት ውስጥ አሉ። ያን ያክል የመረጃ ችግር ያለብንም እንዳይመስላችሁ እና በጅምላ የፓርላማ አባላት በጅምላ ፖለቲካን ሰዎች የምናስር ከሆነ እርሶም ይታሰሩ ነበር። በጅምላ አይደለም፣ በግብር ነው ሰው የሚታሰረው። ያም ቢሆን ግን የግል ምርጫዬን ከጠየቁኝ ቢቀር ይቅር ተባብለን ትተን በደለኛ ካለ ክሰን በሰላም ሀገራችንን ብናለማ ነው። ከዚህ የሚውጣ ከዩኒቨርሲቲ የሚውጣ ከከተማ እስር አይጠቅመንም። በዛ አናምንም፣ አንፈልግም። ግን መንግስት ነን። መኖሪያ ቤት እንገነባለን፣ ማረሚያ ቤት እንገነባለን። ዝም ብለን በመኖሪያ ቤት ግንባታ ብቻ ሀገር ይቀየራል ብለን በሞኛ ሞኝ መንገድ አናስብም። አሁን ደግሞ ይናገሩ ያውጁ ላሉት ግን ሁሌ በራችን ክፍት ነው። ሞክረናል። የአማራ አካባቢ ሰዎች አነጋግረን ሽማግሌ ጠይቀን ሽማግሌ ልከን በአፍሪካ ዩኒየን በኢጋድ ሙከራዎች ይደረጋሉ። እርሶም ቢያደርጉ በደስታ እንቀበላለን። ሁሌም ሰላም ነው እኛ የምንፈልገው። በዛ ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ፓርቲዎች በሚመለከት ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ ውይይቶች ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። በዚህ አመት ባለፈው አመት 2 አግኝቻቸዋለሁ። የኛ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት በተደጋጋሚ አግኝተዋል። ክልሎች ላይም ውይይት ተደርጓል። በክልል ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። ካልበቃ እንጨምራለን። በክልል ያለ ችግር ካለ ካልበቃ